basic input output operations. The processor must communicate with the outside world, nothing but the data received from input devices, and the results are transferred to output devices to show the outputs to the user in a meaningful form. We have to use the output device, and the instructions and the data are given to the processor by using the input devices, keyboard, mouse, like that, joystick. These are input devices. So the processor must communicate with the input devices as well as with the output devices. The transfer of data from input device to processor is known as input operation, and similarly transfer of data from processor, the nothing but the results are shown to the user by means of the output devices. So the results are transferred from processor to the output devices. This is called output operation. Input operation, output operation. And to transfer the data to the input output devices, one example is program control IO. In program control IO, why it is called program control IO? The input output operations are controlled by a small program. Okay, that's why it is called program controlled IO. I have taken input device example for input device keyboard. Yesterday already discussed it, and output device the monitor or display screen. Okay, input device I am taking the keyboard, and the output device I am taking as monitor, or this is CPU. This is input operation. This is output operation. This is input operation. This is output operation. From keyboard input device నుంచి the data transferred from input device to CPU is known as input operation. Similarly, the transfer of data from processor to monitor is nothing but output device is called output operation. Both are simply called as I by O. Input output operation simply called I by O. For this one, we have taken to transfer the data program control IO. Rate of data transfer. What is the meaning of rate of data transfer? Rate of data transfer ante enti? What are the units of rate of data transfer? Rate of data transfer. That meaning transfer of data. Transfer of number of characters that can be number of characters that can be transmitted per second is known as rate of data transfer. The number of characters, 8-bit character, okay na? The number of characters transmitted per second is called rate of data transfer. The units for rate of data transfer is units enti? Baud. 8 baud ante the transfer rate for input device or keyboard is 8 baud, nothing but it can transfer. చెప్పు. ఎవరు రెస్పాండ్ అయ్యారు చెప్పండి. 8 characters per second. Okay, 8 baud, nothing but it can transmit 8 characters per second. Okay, it is called baud rate or rate of data transfer. To synchronize
we have to synchronize the speeds of input device, output device with the CPU, because the rate of data transfer of CPU is very, very high, and it can transmit or receive the data very fastly, whereas the input device, output device are transmitted very slowly, because the input output devices are electromechanical devices, whereas the CPU is electronic device. కాబట్టి స్పీడ్ అనేవి CPU ఎక్కువగా ఉంటుంది, whereas IO devices are electromechanical devices. Okay, that's why the speed is very, very low, whereas for processor the speed is very, very high. To synchronize these rate differences in the rate of data transfer, we have to use flags and registers. Okay, the solution in this one is, this is the block diagram. In this block diagram, S in, S out, these are flags. S in and S out, these are flags. Data in, data out, these are registers. This is called device interface. The device connected to the processor bus. This is called top లో ఉన్న బస్ ని ప్రాసెసర్ బస్ అంటారు. And we have to connect the input device to the processor. Similarly, the output device, input device keyboard, output device is display unit or monitor. We connect the input device to the processor. Similarly, the output device to the processor. Input operation చెప్పండి ఎవరైనా? Anyone? The operation, input operation చెప్పండి. ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ చెప్పండి. Initially, the S in flag, the input status. S in, S out, nothing but input status, output status. These are flags, 1-bit flag, 1-bit flip-flops అంటారు. Okay, these are 1-bit flip-flops. And data in, data out, these are 8-bit registers. Data in, data out are 8-bit registers, and S in, S out are 1-bit flip-flops. It can store either 1 or 0. Input operation. Initially, the S in flag, input status. The S in flag, initially the S in flag is 0. S in flag 0 ఉందంటే that means the input data in register, the input register for the keyboard, the data in register is empty. Data in register empty గా ఉన్నట్టు. If S in is equal to 0, then the data in register is empty. Then if you stuck any key in the keyboard, keyboard మీద ఒక any keyని ప్రెస్ చేసినప్పుడు, if you stuck any key in the keyboard, that key converted to 8-bit ASCII code, that key converted to 8-bit ASCII code and transmitted to data in register, and transmitted to data in register. Let us take, I want to transfer Kumar. First I have stuck key K in the keyboard. K ni type చేస్తాం. That K we transmitted to that K first converted to 8-bit ASCII code. That K is converted to 8-bit ASCII code, and that ASCII code is transmitted to the data in register. That 8-bit ASCII code is transmitted to the data in register. కానీ మీకు అర్థం అవడం గురించి నేను K అని రాస్తున్నాను. యాక్చువల్గా 8-bit ASCII కోడ్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. జస్ట్ ఫర్ సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఐ జస్ట్ రైట్ K. ఓకేనా? K we transfer to the data in register. Okay, and
then the sin flag ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. the sin flag is set to 1. ఎప్పుడైతే sin flag 1 అయిందో that means the data in register contains some new character. The data in register contains some new character. When sin is equal to 1, sin flag 1 అయినప్పుడు the data in register లో ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ ఉన్నట్టు. A new character is available in the data in register. అప్పుడు ఏం చెప్పాను, దెన్ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, ప్రాసెసర్ is checking the sin flag. sin flag చెక్ చేస్తుంది. If it is 1, sin flag కనుక 1 అయితే then the data in register contains some new character, then that character is received by processor. Then that character received by processor. K is received by the processor. And after receiving the character, the sin flag is set to 0 by the processor. ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్ రిసీవ్ చేసుకుందో ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, sin flag ని 0 చేసేస్తుంది. దిస్ ఈస్ the K transmitted to the processor after. Then again U can be transmitted. మళ్ళీ సేమ్ sin flag 0 ఉంది, then U struck in the keyboard. Again U struck in the keyboard and converted 8-bit ASCII code and can be transmitted to the data in register. And again set after transferring the U to the data in register, flag again set to 1. Again processor checking the sin flag. If it is 1, nothing but it contains new character and that is received by the processor and flag set to 0. Similarly M, A, R, all these are transmitted to the processor. Okay na? This is input operation. sin flag 0 ఉంటుంది initial గా, and whenever the key is stuck in the keyboard, that key transmitted to data in register and flag is set to 1, and the processor is checking the input flag. If it is 1, nothing but it contains new character that is transmitted to that is received by the processor and flag set again 0. Okay, and then the new again the second character is transmitted from keyboard to processor. Now the processor contains Kumar. Now this can be transmitted to the output device. నేను డిస్ప్లే యూనిట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. the data Kumar for output operation S out initial గా ఆపోజిట్, సేమ్ ఆపరేషన్ సిమిలర్, బట్ SN ఇనిషియల్ గా 0 ఉంటుంది, S out ఇనిషియల్ గా 1 ఉంటుంది. If S out is 1, nothing but the data out register is empty. The data out register is empty. The processor ఇక్కడ ఆపోజిట్ అనమాట. ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ is checking the S out register. If it is 1, nothing but the data out register is empty, and it transmits the character K to the data out register. It transmits the character K to the data out register and flag set to 0, and S out flag is set to 0 by the processor. అదైనా ఆపోజిట్ సేమ్ ఆపరేషన్ రివర్స్ జరుగుతుంది. ప్రాసెసర్ చెకింగ్ ది S out flag. If it is 1, nothing but the data out register is empty. అది ఖాళీగా ఉన్నట్టు. అప్పుడు ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ సెట్స్ న్యూ క్యారెక్టర్ to the data out register and flag set to 0, and flag is set to 0. Then the display unit, the output device, is checking the output flag. If it is 0, nothing but the data out register some new character, and that character received by the display unit, and in the monitor it can be displayed, and S out flag is set to again 1. This is the output operation. Okay, well again the processor checking the output flag S out
If it is 1, nothing but the data outflow register is empty, and the new character is transmitted. Now U can be transmitted to the data out register and flag again set to 0, and display unit is checking the output flag. If it is 0, nothing but the data out register contains new character that can be received by the display unit and displayed in the monitor, and flag set to 1. This is output operation. Similarly, remaining 3 characters are transmitted to the data out register and displayed in the monitor. Okay, this is output operation. Okay, this is input of first one is input operation, and second one is output operation. Okay, these are the programs. Okay, machine instruction that can check the state of the status flags and transfer of data between the processor and IO device. Read write, nothing but the input operation is also called as read write. Okay, just name ante. Read operation అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి డేటా రీడ్ చేసుకుంటుంది. రీడ్ రైట్ అంటే ద డేటా ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టు ద ప్రాసెసర్, అంటే ప్రాసెసర్ రీడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ డివైస్. అందుకే దీన్ని రీడ్ రైట్ అంటారు. రైట్ అంటే ద డేటా ఈజ్ transmitted from CPU to output device, right to the output device. You see read and see input device in read operation, read write antaru. This is called write write antaru. Okay, just loop antaru. Loop phase అది read operation and write operation. Okay, read write ఇప్పుడు జరగాలి, రీడ్ ఆపరేషన్ ఇప్పుడు జరగాలి అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి డేటాని ఇప్పుడు తీసుకోవాలి, అలాగే అవుట్పుట్ డివైస్ ఇప్పుడు డేటాను పంపించాలి. రీడ్ రైట్ ద లూప్ నేమ్, బ్రాంచ్ టు రీడ్ రైట్, బ్రాంచ్ కి వెళ్ళమండి, రీడ్ రైట్ కి వెళ్ళిపోమంటుంది. ఇప్పుడు ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నాం. ఇన్పుట్ ఫ్లాగ్ 0 ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఫ్లాగ్ ఈజ్ 0, నథింగ్ బట్ దెర్ ఇస్ నో క్యారెక్టర్ ఇన్ ద డేటా ఇన్ రిజిస్టర్. దెర్ ఇస్ నో డేటా ఇన్ ద డేటా ఇన్ రిజిస్టర్. ఇనిషియల్ గా 0 ఉంటుందని చెప్పాను కదా, 0 ఉందంటే డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ క్యారెక్టర్, ఎంటీగా ఉన్నట్టు. కాబట్టి ఇఫ్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, నథింగ్ బట్ డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ లో డేటా న్యూ డేటా ఏమీ లేదు, కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపో అని చెప్తుందండి. బ్రాంచ్ టు రీడ్ రైట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ రీడ్ రైట్ కి వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడు ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నంతసేపు ద కంట్రోల్ ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ లూప్, అదే లూప్ లో ఉంటుంది. ఎందుకని? ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, నథింగ్ బట్ ద డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ does not contain any new character. The SIN flag, if SIN flag is 0, nothing but the register data input register, that is keyboard యొక్క input register data in is empty. అందులోంచి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి క్యారెక్టర్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ద కంట్రోల్ అగైన్ గోస్ టు ద రీడ్ రైట్ లూప్. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే ద డేటా ఇన్ ద ఇన్పుట్ రిజిస్టర్ కంటైన్స్ న్యూ క్యారెక్టర్, దెన్ ఎస్ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? దెన్ ఎస్ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిందో, ఇక చూడండి, బ్రాంచ్ టు రీడ్ రైట్ ఇఫ్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 0 అయినప్పుడు మాత్రమే బ్రాంచ్ అవ్వమంటుంది. ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 1 అయింది కాబట్టి ద కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, కాబట్టి బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయకుండా ఏం చేస్తుంది? నెక్స్ట్ ఆపరేషన్కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఏంటి? ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ డేటా ఇన్ టు R1. దెన్ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? డేటా ఇన్ నుంచి ద డేటా రిసీవ్డ్ బై ద ప్రాసెసర్, ప్రాసెసర్ లో ఉన్న R1 రిజిస్టర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. ఎప్పుడు ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు. ఓకేనా? ఎస్ఎన్ 0 ఉన్నంతసేపు ఏం చేయాలి? ద కంట్రోల్ మస్ట్ బి ఇన్ ద సేమ్ లూప్, అంటే డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ లోకి ఎప్పుడు కొత్త క్యారెక్టర్ వస్తుందా అని చెప్పి ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది? వెయిట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నంతసేపు ద ప్రాసెసర్ ఈ వెయిటింగ్ ఫర్ న్యూ క్యారెక్టర్. ఆ ఎస్ఎన్ 0 ఉన్నంతసేపు కూడా ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది? కొత్త క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు పంపిస్తుందా కీబోర్డ్ అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? కాబట్టి ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ద కంట్రోల్ మస్ట్ బి ఇన్ ద సేమ్ లూప్, రీడ్ రైట్ లూప్ లోనే ఉండిపోతుంది అలాగా.
ఎప్పుడైతే ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిందో, అంటే ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిందంటే కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. బ్రాంచ్ కి ఎప్పుడు రీడ్ రైట్ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళమంది ఎస్ఎన్ 0 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వెళ్ళమంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎస్ఎన్ 1 అయిపోయిందో దెన్ ద కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది, ట్రాన్స్ఫర్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి, ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ డేటా ఇంటూ R1, అంటే ద న్యూ క్యారెక్టర్ is available in the data in register that is received by the R1 register. R1 register కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఆపరేషన్. సిమిలర్లీ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్, అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ అంటే ప్రాసెసర్ నుంచి ద డేటా is transmitted to అవుట్పుట్ డివైస్. ఇనిషియల్ గా SOut 1 ఉంటుంది. SOut 1 నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు SOut is 1 నథింగ్ బట్ initially the SOut is equal to 1. చూడండి ఇక్కడ SOut is equal to 1, then the output data out register is empty. The data out register is empty. Then the processor is checking the SOut flag. If it is 1 nothing but the data out register is empty గా ఉన్నట్టు, then the processor is transferring the character to the data out register and flag set to 0. ఇక్కడ చూడండి, బ్రాంచ్ టు రైట్ వైట్ అంటే రైట్ ఆపరేషన్ దగ్గర ఉండు. ఇప్పుడు SOut is equal to 0. SOut is equal to 0 నథింగ్ బట్ SOut 0 ఉందంటే the data out register contains new character. అంటే the character received by the output device. కాబట్టి SOut ఉన్నంత వరకు కూడా ద ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, రీడ్ రైట్ రూప్ లోనే ఉండిపోతుంది. రీడ్ రైట్ రూప్ లోనే ఉండిపోతుంది. SOut 0 అంటే ద డేటా అవుట్ రిజిస్టర్ ఇస్ నాట్ ఎంటీ. ఇఫ్ SOut is equal to 0 నథింగ్ బట్ ద డేటా అవుట్ రిజిస్టర్ ఈజ్ నాట్ ఎంటీ. ఓకేనా, నాట్ ఎంటీ అంటే ద అవుట్పుట్ డివైస్ ఈజ్ రిసీవింగ్ దట్ క్యారెక్టర్. ఓకేనా, SOut is equal to 0 ఉన్నది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ద అవుట్పుట్ డివైస్ ఈజ్ రిసీవింగ్ దట్ క్యారెక్టర్. కాబట్టి ఇఫ్ SOut is equal to 0 నథింగ్ బట్ ద డేటా అవుట్ ఈజ్ నాట్ ఎంటీ. కాబట్టి ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, అది ఖాళీగా లేదని చెప్పి మళ్ళీ రైట్ లూప్ కి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు SOut is equal to 0 ఉన్నంతసేపు ద ప్రాసెసర్ విల్ బి ఇన్ ద రైట్ వైట్ లూప్. ఎప్పుడైతే SOut is equal to 1 అయిందో, SOut 1 అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి, ద డేటా అవుట్ రిజిస్టర్ ఈజ్ ఎంటీ. SOut 1 అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి, ద డేటా అవుట్ రిజిస్టర్ ఈజ్ ఎంటీ. డేటా అవుట్ రిజిస్టర్ ఈజ్ ఎంటీ. డేటా అవుట్ రిజిస్టర్ ఈజ్ ఎంటీ ఇప్పుడు SOut 1 అయినప్పుడు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే SOut 1 అయిందో ద కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ద కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ కాబట్టి బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయదు. దెన్ ద కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి, అవుట్ ఫ్రమ్ R1 టు డేటా అవుట్. డేటా అవుట్ లిస్ట్ ఎంటీగా ఉంది కాబట్టి అవుట్ ఫ్రమ్ R1 అంటే R1 నుంచి క్యారెక్టర్ తీసుకెళ్లి డేటా అవుట్ కి పంపించండి. అంటే డేటా అవుట్ రిజిస్టర్ కి కేన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. ఇప్పుడు SOut 1 అయినప్పుడు. ఇఫ్ SOut is 1 then the condition is not satisfied, branch operation is not performed, the control transfers to next instruction, and next instruction ఏముంది, R1 టు డేటా అవుట్ అంటే ప్రాసెసర్ నుంచి డేటాను తీసుకెళ్లి డేటా అవుట్ పంపించాలి. ఇదే R1 నుంచి డేటాను తీసుకెళ్లి డేటా అవుట్ పంపించాలి. ఇప్పుడు SOut is equal to 1 అయినప్పుడు. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ రైట్ ఆపరేషన్, ఇది రీడ్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఇది క్లియర్ ఎవ్రీవన్? The same instructions are modified into these three instructions. In the previous cases, we have to test the input flag, output flag. SIN flag and SOut flag చెక్ చేయమంటున్నారు. అవి ఎక్కడ ఉంటాయి సార్? SIN ఫ్లాగ్, SOut ఫ్లాగ్ అవేమి ప్రాసెసర్లో గాల్లో ఎలాడు కదా, దానికి ప్లేస్ కావాలి. జనరల్ గా ఎలా ఉంటుందంటే memory map drive, some memory address values are used to refer peripheral device buffer register, no special instructions are needed, and also use device status register. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే for every device
అది ఇన్పుట్ అవ్వచ్చు, అవుట్పుట్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎనీ డివైస్. ఈచ్ డివైస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ స్టేటస్ రిజిస్టర్. ప్రతి డివైస్ కూడా ఇట్స్ ఓన్ స్టేటస్ రిజిస్టర్. ప్రతి డివైస్ కి తనకంటూ ఒక స్టేటస్ రిజిస్టర్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. స్టేటస్ రిజిస్టర్ లో there are so many bits are there. ఇది 0 bit, first bit, second bit, third bit, fourth bit, fifth bit, sixth bit and seventh bit. 8 bit status register or 16 bit status register, like that. Okay, each device, either input device or output device, ఏదైనా సరే కీబోర్డ్, మానిటర్, డిస్ప్లే, స్పీకర్, ప్రతి డివైస్, each and every device is having its own device status register. Its own status register is available for each device, either input device or output device. ఓకే, ఎందుకు వాడతారు ఈ స్టేటస్ రిజిస్టర్? ఎందుకు వాడతారంటే ది స్టేటస్ రిజిస్టర్ is used for whether the input device is ready to transmit the data. అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయడం రెడీగా ఉందా లేదా చెక్ చేయడానికి. ట్రాన్స్మిషన్ చేసినప్పుడు, డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నప్పుడు ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి ప్రాసెసర్ కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ ద ఇన్పుట్ డివైస్ అండ్ ప్రాసెసర్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ అక్కర్, అంటే డేటా రాంగ్ గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందా, అది కరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా లేదా. ఓకేనా, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ అక్కర్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్మిషన్, ఎర్రర్స్ జరుగుతున్నాయో తెలుసుకోవడానికి. అలాగే ఇన్పుట్ డివైస్ రెడీగా ఉందో టెస్ట్ చేయడానికి, లైక్ దట్. ఇఫ్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ అండ్ ఇన్పుట్ డివైస్ ఇది రెడీ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా, ఇన్పుట్ డివైస్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి రెడీగా ఉందా లేదో టెస్ట్ చేయడానికి. అలాగా దాని స్టేటస్ ని చెక్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద స్టేటస్ రిజిస్టర్. అలాగే అవుట్పుట్ డివైస్ స్టేటస్ రిజిస్టర్ కూడా అంతే. వెదర్ ద అవుట్పుట్ డివైస్ ఆర్ రెడీ టు రిసీవ్ ద డేటా, అవుట్పుట్ డివైసెస్ డేటాను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాయా లేదా. వెదర్ ద అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఆర్ రెడీ ఫర్ రిసీవింగ్ ద డేటా ఆర్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్, అంటే సిపియు నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్స్ లో ఏమన్నా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయా లేదా. ట్రాన్స్మిషన్స్ లో ఎర్రర్స్, ప్యారిటీ ఎర్రర్, ట్రాన్స్మిషన్ ఎర్రర్ అన్నమాట. చెప్తాను, నెక్స్ట్ చెప్తాను, క్లియర్ గా చెప్తాను. ఎర్రర్స్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ దేర్, then these errors are represented by the status register. Okay, this is the need for status register. And in status register, the third bit అంటే this one, the third bit is used for SIN. For input devices, the third bit is used for SIN అంటే ఇన్పుట్ ఫ్లాగ్. ఇది ఇన్పుట్ ఫ్లాగ్స్ 1 బిట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అని చెప్పాను చూసారా, అది థర్డ్ బిట్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇన్ స్టేటస్ అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ యొక్క స్టేటస్ రిజిస్టర్, అందుకే దాన్ని ఇన్ స్టేటస్ అంటారు. ద రిజిస్టర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ స్టేటస్. ఇన్ స్టేటస్ లో ద థర్డ్ బిట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ SIN ఫ్లాగ్. SIN అంటే ఇన్పుట్ స్టేటస్, వెదర్ ద డివైస్ ఈజ్ రెడీ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా ఆర్ నాట్. ఆర్ అవుట్ స్టేటస్ లో అయితే వెదర్ ద అవుట్పుట్ డివైస్ ఈజ్ రెడీ టు రిసీవ్ ద డేటా. థర్డ్ బిట్ ని యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ రీడ్ రైట్, ఇక్కడ ఏం చేశారు, బ్రాంచ్ టు రీడ్ రైట్ ఇఫ్ SN ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. SN 0 లేదో చెక్ చేయమని చెప్తున్నారు. దాన్ని ఇక్కడ ఎలా రాస్తా చూడండి. SN బిట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ స్టేటస్ రిజిస్టర్ లో థర్డ్ బిట్ లో ఉంది. అందుకని -3, యాష్ అంటే ఇమీడియట్ ఆపరెంట్, అంటే థర్డ్ 3 అనేది డేటా అనమాట. డేటా నథింగ్ బట్ 3 యూజ్ అయితే డైరెక్ట్ గా ద నెంబర్ కింద యూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే థర్డ్ బిట్ ని చెక్ చేయాలి. టెస్ట్ ఏ బిట్ ని చెక్ చేయాలి, థర్డ్ బిట్ ని చెక్ చేయాలి. థర్డ్ ఎందులో, ఇన్ స్టేటస్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న థర్డ్ బిట్ ని చెక్ చేయండి. దట్ నథింగ్ బట్ SN ఫ్లాగ్. దాన్నే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా SN చెక్ చేయండి అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఏం చేశారు, SN తీసుకెళ్లి స్టేటస్ రిజిస్టర్ లో థర్డ్ బిట్ పొజిషన్ లో పెట్టారు కాబట్టి టెస్ట్ బిట్ ఏ బిట్ ని టెస్ట్ చేయాలి,
నెంబర్ 3 హ్యాష్ 3 అంటే నెంబర్ 3 అది ద 3 కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ నెంబర్ థర్డ్ బిట్ ని టెస్ట్ చేయాలి ఎందులో ఇన్ స్టేటస్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న థర్డ్ బిట్ ని చెక్ చేయండి అంటే ఎస్ని చెక్ చేయండి అది 0 అయితే గనక ఏం చేయాలి బ్రాంచ్ టు 0 రీడ్ అంటే 0 అయితే మళ్ళీ ఏం చేయాలి బ్యాక్ వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ ఎలాగైతే 0 అయితే బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అంతే బ్రాంచ్ టు 0 రీడ్ రైట్ అది 0 అయింది అనుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి రీడ్ రైట్ వెళ్ళిపోవాలి రీడ్ రైట్ అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే 1 అయిందో దెన్ ద కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ కాబట్టి ఏం చేస్తుంది నెక్స్ట్ ద కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ద కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి మూవ్ బైట్ డేటా ఇన్ R1 మూవ్ బైట్ డేటా ఇన్ R1 ఇక్కడ ఎలాగైతే ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ డేటా ఇన్ టు R1 ఆ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ డేటా ఇన్ టు R1 ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఏం మార్చారు ఇప్పుడు మూవ్ బైట్ డేటా ఇన్ టు R1 డేటా ఇన్ R1 అంటే డేటా ఇన్ నుంచి R1 కి ట్రాన్స్మిట్ చేయండి ఇక్కడ కూడా అంతేగా ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ డేటా ఇన్ టు R1 దట్ ఈస్ సేమ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ మూవ్ బైట్ మూవ్ బైట్ ఎందుకు అన్నారు బైట్ అంటే 8 బిట్స్ డేటా ఇన్ లో 8 బిట్ యాస్కీ కోడ్ ఉంటుంది అందుకే దీన్ని మూవ్ బైట్ అంటారు డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న 8 బిట్ అంటే బైట్ ని మూవ్ చేయి మూవ్ బైట్ అంటే 8 బిట్స్ ని మూవ్ చేయమంటుంది ఎక్కడ ఉన్న 8 బిట్స్ డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న 8 బిట్స్ ని R1 కి మూవ్ చేయండి ఇప్పుడు ఇన్ స్టేటస్ లో ఉన్న థర్డ్ బిట్ ని చెక్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఎందుకని థర్డ్ బిట్ చెక్ చేయాలి ద థర్డ్ బిట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎస్ఇన్ ఫ్లాగ్ కింద యూజ్ చేస్తారు థర్డ్ బిట్ అందుకనే థర్డ్ బిట్ ని చెక్ చేసిన తర్వాత అది 0 ఉన్నంత సేపు ద కంట్రోల్ రీడ్ రైట్ వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడైతే 1 అయిందో ద కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు మూవ్ బైట్ డేటా ఇంటూ R1 ఇది ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ సిమిలర్లీ ఎస్ అవుట్ కూడా సేమ్ రైట్ కూడా టెస్ట్ బిట్ యాష్ 3 అవుట్ స్టేటస్ అక్కడైతే అవుట్ స్టేటస్ ఉంటుంది బ్రాంచ్ టు 0 రైట్ 0 ఉన్నంత సేపు ద డేటా రిజిస్టర్ నాట్ ఎంప్టీ కాబట్టి ద కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు రైట్ ఎప్పుడైతే 1 అయిందో మూవ్ బైట్ R1 ట్రాన్స్ఫర్ టు డేటా అవుట్ ఓకే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉండాలి ఇనిషియల్లీ ద SN is 0 and the initial state of S out is 1 ఓకే జస్ట్ ఫస్ట్ చెప్పింది ఇందాక ఇనిషియల్ గా ఇన్పుట్ ఫ్లాగ్ 0 ఉంటుంది అండ్ అవుట్పుట్ ఫ్లాగ్ 1 ఉంటుంది అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్డ్ ఐఓలో సమ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది అదేంటంటే ఇక్కడ లూప్స్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద లూప్స్ అనమాట ఈ టెస్ట్ బిట్ చెక్ చేసుకోవడం స్టేటస్ రిజిస్టర్కి వెళ్ళి ఆ థర్డ్ బిట్ చెక్ చేసుకోవాలి అది 0 ఉందంటే మళ్ళీ అక్కడే ఉండిపోవాలి 1 ఉంటే కనుక ద క్యారెక్టర్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ టెస్ట్ చేయడానికే ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేస్తుంది అనమాట అందుకని ఏం చేస్తారు వెయిట్ లోస్ ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఈ వేస్ట్ అంటే అత్మార్ ఎవ్రీ టైం టెస్ట్ చేయాలంటే ప్రాసెసర్ కి టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా అందుకని దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే ఇంటరప్ట్ వాడతారు ఓకేనా ఇంటరప్ట్ అనేది యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్ ఇంటరప్ట్ not to waste the not to reduce the execution time of the processor okay execution time అనేది వేస్ట్ అవుతుంది ఫర్ లూప్ చెక్ చేసుకోవడం టైం అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఇంటరప్ట్ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఇంటరప్ట్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ఆల్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద 4th యూనిట్ క్లియర్ గా జస్ట్ ఇక్కడ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ ఇంటరప్ట్ అని తెలుసుకోండి అంతే ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టాక్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టాక్స్ సిలబస్ లో చూడండి రోల్ ఆఫ్ స్టాక్ ద కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ స్టాక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a storage device stack is nothing but a storage device like memory unit ఎలాగైతే ఉంటుందో like stack is a storage device
only one side is open. That top side is only open and bottom side it is closed. Top side is open and bottom side it is closed. Only one end will be operated. Stack అయితే queues అయితే both ends are open. One side transmit చేస్తారు, one side receive చేసుకుంటారు. Queue అయితే queues అంటే ఇది queue both are linked list. ఓకే, ఇది డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో చెప్తారు మీరు. ఓకే, queues అంటే both ends are open, one receiving, one transmitting. ఇది queues అన్నమాట. స్టాక్ అయితే ఓన్లీ వన్ సైడ్ రిసీవ్ చేయాలన్నా పుష్ చేయాలన్నా పాప్ చేయాలన్నా ఓన్లీ వన్ సైడ్, వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టాక్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సెకండ్ ఎండ్ విల్ బి క్లోజ్. వెరస్ ఫర్ క్యూ బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఓపెన్. క్యూస్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను మీకు, క్యూస్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు. స్టాక్ ఇట్ ఈస్ స్టోరేజ్ డివైస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా. మెమోరీలో అయితే ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం డేటాని, మనం స్టాక్ లో కూడా అలాగే స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా the stack is constructed by using registers తో అయినా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ మెమొరీ వర్డ్స్ అంటే మెమొరీ యూనిట్ లో ఉన్న మెమొరీ వర్డ్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ మెమొరీ వర్డ్స్ తోనైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ద స్టాక్ is constructed either registers or either memory words. If the stack is constructed యూజింగ్ రిజిస్టర్స్ తో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే కనుక ఆ స్టాక్ ఏమంటారు, రిజిస్టర్ స్టాక్ అంటారు. స్టాక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిజిస్టర్ స్టాక్. ఇఫ్ ద స్టాక్ is constructed by using memory words, then it is called memory stack అంటారు. then it is called memory stack. If the stack is constructed using register, it is called register stack. If the stack is constructed using memory, it is called memory stack. Memory అంటే మెమొరీ యూనిట్ లో there are so many memory words are there, but ఒక 1000 or 500 మెమొరీ వర్డ్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటాం స్టాక్ కింద. అది మెమొరీ స్టాక్ అంటారు. ఓకే, మెమొరీ స్టాక్ అండ్ రిజిస్టర్ స్టాక్. ఓకే, మెమొరీని అడ్రస్ చేయడానికి ఎలాగైతే అడ్రస్ రిజిస్టర్ ఉంటుందో, స్టాక్ ని అడ్రస్ చేయడానికి వన్ రిజిస్టర్ ఇస్ దేర్. దట్ రిజిస్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టాక్ పాయింటర్ అంటారు. దట్ రిజిస్టర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టాక్ పాయింటర్ అంటారు. ఎస్పీ ఇస్ కాల్డ్ స్టాక్ పాయింటర్. ఎందుకు వాడతారంటే స్టాక్ ని అడ్రస్ చేయడానికి వాడతారు. మెమొరీని అడ్రస్ చేయడానికి ఎలాగైతే అడ్రస్ రిజిస్టర్ వాడతామో మనం, ఎలా సిమిలర్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు అడ్రస్ ద స్టాక్ ని అడ్రస్ చేయడానికి కూడా మనం ఒక రిజిస్టర్ ఇచ్చేస్తాం. ఆ రిజిస్టర్ ఏమంటారంటే స్టాక్ పాయింటర్ అంటారు. దాన్ని ఎస్పీ అంటారు. ఐటమ్స్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ టు ద స్టాక్. మెమొరీలో అయితే స్టోర్ అంటాం, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అంటాం. ఇన్సర్టింగ్ అండ్ డిలీటింగ్, ఐటమ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడం, ఐటమ్ ని డిలీట్ చేయడం. స్టాక్ మెమొరీ అయితే రీడ్ ఆపరేషన్, రైట్ ఆపరేషన్ అంటారు. స్టాక్ వచ్చేసరికి ఇన్సర్ట్, డిలీట్ అంటారు. ఇన్సర్ట్ న్యూ డేటా ఇంటూ ద స్టాక్. ఇన్సర్టింగ్ న్యూ డేటా ఇంటూ ద స్టాక్ ఈజ్ కాల్డ్ పుష్ ఆపరేషన్ అంటారు. తెలుసు కదా అందరికి. పుష్ ఆపరేషన్ అంటే ఇన్సర్టింగ్ న్యూ క్యారెక్టర్ ఇంటూ ద స్టాక్ ఈజ్ కాల్డ్ పుష్ ఆపరేషన్. స్టాక్ లోకి ఒక క్యారెక్టర్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడం అంటే స్టోర్ చేయడం. స్టాక్ లోకి ఒక క్యారెక్టర్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడాన్ని ఏమంటారు, పుష్ ఆపరేషన్ అంటారు. ఓకే, పుష్ ఏ అంటారు. పుష్ ఏ అంటే పుష్ ఏ
అప్పుడు ఏమవుతుంది, the A will be transmitted to the bottom of the stack. Push A అంటే the character inserted into the stack. New character is transmitted to the stack. దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం అంటారు. అగైన్ పుష్ బి అంటాను. పుష్ బి అంటే అగైన్ న్యూ క్యారెక్టర్ ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ద అప్పర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది స్టాక్. ఏ తర్వాత బి. ద స్టాక్ పాయింటర్ ఆల్వేస్ షోస్ ద టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్. టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్, టిఓఎస్ అంటారు. టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్. టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అంటే స్టాక్ లో టాప్ లో కాదు, ఇది కాదు టాప్ అంటే. ఐటమ్స్ లో టాప్ గా ఉన్నాయి. ఓకే, 2 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఏ అండ్ బి. ఈ 2 ఐటమ్స్ లో టాప్ ప్లే ఉంది క్యాపిటల్ బి. కాబట్టి ద స్టాక్ పాయింట్ ఆల్వేస్ షోస్ ద టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్. ద స్టాక్ పాయింట్ ఆల్వేస్ షోస్ ద టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్. అందుకే దీన్ని స్టాక్ పాయింటర్ అంటారు. పాయింట్స్ టు ద స్టాక్, టు ద ఐటమ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద టాప్. స్టాక్ లో టాప్ లో ఉన్న ఐటమ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పుష్ ఆపరేషన్, ఇన్సర్టింగ్ న్యూ ఐటమ్స్. దీనిపైన సి ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే ద డేటా ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ మేనర్, ఈఎఫ్ లైక్ దట్, వన్ అబౌవ్ ది అదర్. అంటే ఒక దానిపైన ఒకటి స్టేవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, ఏబిసిడిఈ లైక్ దట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పుష్ ఆపరేషన్ అంటారు. ఇన్సర్టింగ్ న్యూ ఐటమ్ ఇన్ టు ద స్టాక్ ఈజ్ కాల్డ్ పుష్ ఆపరేషన్. అదే స్టాక్ నుంచి ఐటమ్ ని రిమూవ్ చేయడం ఆర్ డిలీట్ చేయడం, స్టాక్ నుంచి డేటా రీడ్ చేయడం, మెమరీ అయితే రీడ్ ఆపరేషన్ అంటారు, ఇక్కడైతే డిలీట్ అంటారు. రిమూవింగ్ ద ఐటమ్ ఫ్రమ్ ది స్టాక్, స్టాక్ నుంచి ఐటమ్ రిమూవ్ చేయడం ఆర్ డిలీట్ చేయడాన్ని ఏమంటారు, పాప్ అంటారు. ఐటమ్ పాప్. రిమూవింగ్ ద ఐటమ్ ఆర్ డిలీటింగ్ ద ఐటమ్ ఫ్రమ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్, ఫ్రమ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పాప్ ఆపరేషన్ అంటారు. టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అని ఎందుకు అన్నాను క్లియర్ గా, ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు పాప్ ద ఫస్ట్ ఎఫ్ ని మాత్రమే పాప్ చేయగలం. ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా మీకు పాప్ ఏ అంటే డస్ నాట్ వర్క్. పాప్ ఏ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ వర్క్. ఎందుకని, ఆల్రెడీ బిఫోర్ ఏ బిసిడిఈఎఫ్ దేర్ ఆర్ 5 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాతే మీరు ఏం రిమూవ్ చేయగలరు. అంతేగాని డైరెక్ట్ గా పాప్ ఏ అంటే ఇట్ షోస్ రాంగ్ కమాండ్. ఓకే, ఎలాగైతే ఇడ్లీ మేకర్ వచ్చేసరి ఇడ్లీ మేకర్ లో మీరు పైనుంచి ట్రేస్ పెడుతూ ఉంటారు. అలాగే సిడి స్టాండ్ ఉంటుంది. సిడి స్టాండ్ లో కూడా చూసానా, సిడీస్ అన్ని కూడా ఒక స్టాండ్ లో మధ్యలో హోల్ ఉంటుంది. ఆ సిడీస్ అన్ని ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టుకుంటూ వెళ్తారు. లాస్ట్ స్టాండ్ కావాలి, లాస్ట్ సిడి కావాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక్కొక్క సిడి పై నుంచి రిమూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి అప్పుడు లాస్ట్ సిడి తెస్తారు. అంతేగాని డైరెక్ట్ గా లాస్ట్ సిడి రాదు కాబట్టి ఇది కూడా అంతే. స్టాక్ లో లాస్ట్ ఐటమ్ కావాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పాప్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ అబౌవ్ ది స్టాక్. ఎఫ్, ఈ, టి, ఈ, బి అన్ని కూడా రిమూవ్ చేసుకుని అప్పుడు ఏం రిమూవ్ చేయాలి. ఇది కాల్ పాప్ ఆపరేషన్ అంట. ఇన్సర్టింగ్ అండ్ పాప్. ఇన్సర్టింగ్ అంటే పుష్ ఆపరేషన్, పుషింగ్ న్యూ ఐటమ్ ఇన్ టు ద స్టాక్. కొత్త ఐటమ్ ని స్టాక్ లోకి పుష్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని పుష్ ఆపరేషన్ అంటారు. అలాగే స్టాక్ నుంచి ఒక ఐటమ్ రిమూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని డిలీట్, దాన్ని పాప్ అంటారు, పాప్ అప్ అంటారు, పాప్ ఆపరేషన్ అంటారు. పుష్ అండ్ పాప్. A stack is a list of data elements, usually words or bytes. 16 bits అవ్వచ్చు or 8 bits అని అవ్వచ్చు. 16 bit stack or 8 bit stack. With the accessing restriction that elements can be added or removed at one end of the list only. చెప్పాం ఇందాక స్టాక్ లో ఒక ఎండ్ మాత్రమే ఓపెన్ ఉంటుంది, టాప్ ఎండ్. బాటమ్ ఎండ్ క్లోజ్. ఓన్లీ టాప్ ఎండ్ మాత్రమే ఓపెన్.
వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ ఓన్లీ, ఒక ఎండ్ నుంచి మాత్రమే యాడ్ చేయడం కానీ రిమూవ్ చేయడం కానీ. ఓకే, రిమూవ్ చేయడం ఆర్ యాడ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆర్ రిమూవ్, అంటే ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా రిమూవ్ చేయాలన్నా ఆ ఎండ్ నుంచి చేయాలి. దిస్ ఎండ్ ఈజ్ కాల్డ్ టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అంట, దీన్ని ఏమంటారు? టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అంట. ఓకే, other end is called bottom of the stack. It is called bottom of the stack. The bottom of the stack is always closed. Top of the stack is always open. Another descriptive phrase, last in first out. Stack another name is last in first out anta, LIFO anta. Q name antaru, FIFO antaru, first in first out anta. Stack ni last in first out anta. ఎందుకని లాస్ట్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటారు? ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు, ఐటమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఏ బి సి, లాస్ట్ ఏం ఇన్సర్ట్ చేసాం మనం? సి ఇన్సర్ట్ చేసాం. రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనం సీన్ రిమూవ్ చేస్తాం, అంతేగా ఏ రిమూవ్ చేయం. కాబట్టి లాస్ట్ ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేసామో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టు బి అవుట్, ఫస్ట్ టు బి అవుట్. అందుకే దీన్ని ఏమంటారు? లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటారు. ద ఐటమ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ లాస్ట్, స్టాక్ లోకి లాస్ట్ ఏది ఇన్సర్ట్ చేసామో దట్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ బై రిమూవ్డ్ ఫస్ట్, అందుకే దీన్ని లాస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ స్టాక్ అంటారు. ఓకే, ఇది ఆల్సో యూజ్డ్ టు డిస్క్రైబ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ మెకానిజం. ద లాస్ట్ డేటా ఐటమ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ది స్టాక్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ రిమూవ్డ్ వెన్ రిట్రీవల్ బిగిన్స్. రిట్రీవల్ అంటే రిమూవ్ చేయడం. ఎప్పుడైతే రిమూవ్ చేయడం బిగిన్ చేసామో ఫస్ట్ ఇది ఏం చేయాలి? లాస్ట్ ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేసామో దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఇది కాల్డ్ స్టాక్ అన్నమాట. ఓకే, ఫిగర్ అయితే నేను చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. సిఆర్ విష్ణుజ, కావ్య సార్. అటెండ్ తీసుకున్నారమ్మా? ఎస్ సార్. Okay, you can remove, you can leave the meeting.